ابھی کراؤڈ جو ہے ہمارے جو بچے ہیں اس بار 12ویں کا بھی رزلٹ آیا ہے، آپ لوگوں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے 12ویں پاس کیے؟ مطلب 12ویں کے بعد کے بچے کتنے ایسے ہیں اور کتنے جو ہے گریجویٹڈ ہیں؟ 15ویں پاس کرنے والے بچے کتنے ہیں یہاں پہ؟ باقی جن کے ایسے کتنے ماں باپ ہیں یہاں پہ جن کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں پہ علاقے میں جو ہمارا پورا علاقہ ہے، یہ گونڈی کا علاقہ ہے ہمارا، جو میں بھی ڈونگری علاقے میں ہی رہتا ہوں، تعلیم کی بہت دقت ہے اور ہمارے جو علاقے ہیں یہاں پہ لوگ پڑھتے بہت کم ہیں۔ پورا جو جتنا بھی گونڈی کا جو پورا اپنا علاقہ ہے یہاں پہ اسکولس کی بہت کمی ہے اور آپ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کوالٹی جاب نہیں ہے۔ ہم کمپلینٹ بہت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس یہ ہٹنا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس اتنا پاور ہے کہ اگر ایک لائبریری ہو، بچے وہاں پہ پڑھائی حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم لے کے ایک اچھا آفیسر بن سکتے ہیں، تو وہ آفیسر کی ایک سائن سے وہ ہٹ جائے گا، لیکن ہم کو اتنا ایفرٹ لینے میں وہ بہت لمبا روٹ ہے۔ کمپلینٹ کرنا آسان روٹ ہے اور بچے ڈرتے ہیں کس طرح بننا چاہیے، کیا بننا چاہیے۔ پڑھائی سمپل ہوتا ہے۔ میری بیسیکلی جرنی میں ڈوگری پہ رہتا ہوں، وہاں میری تعلیم ہوئی ہے 4ویں تک کا خواجہ شاہ اسنا شری جوان پرائمری اسکول میں۔ اس کے بعد سینٹ جوزف ہائی اسکول میں میری 10th ہوئی ہے، دین ایجوکیشن کالج سے میں نے گریجویشن کیا ہے۔ سمپل تھا، میں 10th میں میرے 60% ہی آئے تھے کیونکہ میں ٹاپر نہیں تھا اسکول میں۔ 12th میں 70% آئے تھے، گریجویشن میں میرا 86 آئے۔ نارمل میں شروع میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے UPSC کرنے کا سکھانا تو ہمارے ایریا میں کوئی گائیڈنس نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی میں جب دیکھ رہا ہوں اس ایریا میں جب آیا، یہاں سے پہلے بھی آیا ہوں یہاں پہ، تو یہاں پہ لائبریری کا تو کلچر ہی نہیں، کوئی پڑھنے کی جگہ بھی نہیں۔ ہمارے علاقے کی طرف تھوڑے گارڈنس تو ہے لیکن یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے۔ پڑھائی کا کلچر ذرا بھی نہیں ہوتا، کسی کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا کہ UPSC کیا ہے۔ لوگ ایگزام کو سیدھے سے لیتے ہی نہیں۔ ایک دنیا ہے جو ان کے بہت بیانڈ ہے، وہ لوگ کبھی بات کو سوچتے ہی نہیں۔ شروع میں تھوڑی دقت مجھے بھی ہوئی تھی کہ پتا نہیں کون پڑھائے گا، کیا ایگزام ہوتا ہے، کون بتائے گا۔ ہم گئے تھے بہت کریئر گائیڈنس والوں کے پاس، بتائیے کریئر گائیڈنس بتائیے ہم کو کیا کرنا چاہیے ایگزام کے لیے۔ ان کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ یہ آئیڈیا ہے، ایسا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اب جنا انہوں نے بتا دیا تھا اس طرح ہم نے جان لیا، کوئی فائدہ نہیں ہو، لیکن وہ کوشش جاری تھی۔ گارڈن میں جا کے پڑھتا تھا اپنے حساب سے جو بھی تھا۔ وہاں تو اور لوگ مجھے جو تیاری کر رہے تھے ان سے کسی کا کانٹیکٹ ملا تو کوچنگ کے کانٹیکٹ ملے، کوچنگ میں گئے، وہاں سے کوچنگ لی اور پہلے اٹیمپٹ میں پریلیمس کا ایگزام پاس ہو گیا۔ اب اس کے بعد پتا نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر جب پاس ہونے کے بعد پھر اور کانٹیکٹ ملے، انہوں نے کہا دلی چلے جاؤ، وہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تعلیم ملتی ہے، تو وہاں سے وہاں کا کانٹیکٹ ملا، جامعہ چلے گئے، وہاں پہ ایگزام دیا تو پھر پاس نہیں ہو پائے، لیکن ایک آئیڈیا آ گیا تھا کہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ دوبارہ واپس وہ پروسیجر ریپیٹ کیے، ایگزام دیتے گئے، کچھ مارجن سے میرے مارکس اٹھتے گئے۔ دوسری بار میں نہیں ہوا، تیسری بار میں نہیں ہوا، حتیٰ کہ چوتھی بار میں بھی کامیابی نہیں ملی۔ جب رزلٹ آیا چوتھی بار کا تو UPSC کا رزلٹ آتا ہے ایک ہفتہ پہلے اور آپ کے پاس 7-8 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے مجھے معلوم پڑا کہ میرا 3 مارکس سے رہ گئے، تو بہت دکھ بھی ہوا، ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے میں کچھ چیزیں کرتا تھا، جیسے کہ علامہ اقبال کو پڑھتا تھا، گھر پہ اپنے ہمارے علاقے میں گھومتا تھا، تو دیکھتا تھا کہ کیا حال ہے ہمارے علاقے کا۔ ہمارے علاقے میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے، جو لوگ ہیں یہاں پہ اپنے آپ کا بھلا نہیں کر پاتے۔ مجھے کہا کہ مجھے اپارچونیٹی ملی ہے پڑھنے کی، گھر والوں نے پڑھایا ہے، مجھے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اٹیمپٹ دے دیا، کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر وہ اٹیمپٹ میں کامیاب ہو گیا اور جب بہت کم ایکسپیکٹ تھا رزلٹ آتا ہوتا یہ کہ ہماری تعلیم اتنی کوالٹی کی نہیں ہوتی جتنا ہم کو سوچتے ہیں۔ ہماری اسکولنگ بھی ہوتی ہے، کالج بھی ہوتا ہے، اتنا ہم ہائی کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے پاتے اور ہمارے یہاں پہ کتابیں پڑھنے کا کلچر بھی نہیں ہوتا۔ جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہتے ہیں، تو گھر والے جو چاہتے ہیں کہ بچے پڑھائی کرتے ہیں، کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، وہی پریشر رہتا تھا۔ ہمارے ایریا میں اکثر لوگوں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ UPSC کرنے والا ہے
एक दिन अफसर बनेगा, तो हर कोई चाह रहा था कि कब होगा, सबको जल्दी भी रिजल्ट कब आ रहा है कब आ रहा है, वो अपना अलग प्रेशर क्रिएट होता है। और जब कुछ हो जाए हल्का सा मसला, कितनी बार कहेगा इंसान के फेल हो रही है, 4 बार फेल हुआ, एक बार कहा कि नहीं हुआ, फिर पूछ रहे थे आप कब एग्जाम, आप कब एग्जाम। एक दो मरतबा लोग पूछने लगे, मैंने बताना बंद कर दिया, मैंने कहा कि एग्जाम अभी ये एग्जाम नहीं हुआ, अगला वाला आने वाला जून में, दुआ कर दिसंबर में आएगा दुआ में। तो लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं किस मसले में लग गया है ये बच्चा, ना इसको होश रहता है, खबर घर के बाहर ही रहता है, अकेले अकेले चलता है। अब जब एग्जाम होना नहीं तो इंसान क्या करे, लेकिन ये एग्जाम में थोड़ा सब्र चाहिए। घर वालों ने मेरे बहुत सब्र किया, उनको पता भी नहीं था कि ये एग्जाम क्या होता है, मेरी अम्मी को तब तक पता नहीं चला कि मैं क्या बन गया, लेकिन उनको पता था कि ये कुछ चाह रहा है करना, ये कर रहा है। हम जब दिल्ली गए थे वहाँ बड़े बड़े कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे, IIT IIM इसके पढ़े हुए डॉक्टर, बड़े बड़े बच्चे जो होते हैं, एम्स वगैरह सब तैयारी कर रहे हैं कि 5 मरतबा को 4 मरतबा। ये वो बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिली है हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों में, जो टॉप के लेवल के आते हैं, रैंक 1 रैंक 2 में। अब ऐसे बच्चों को वक्त लग रहा है, तो बाकी जो बच्चे आते हैं दूसरे स्कूलों से, उनका क्या मतलब, ये एग्जाम का वक्त थोड़ा सा लगता है शुरू में, क्योंकि हम बहुत देर शुरू करते हैं। हमारे एरिया में अवेयरनेस की बहुत कमी है, किसी को पता ही नहीं होता कि क्या होता है। अभी भी अक्सर को पता नहीं कि ये एग्जाम क्या होता है। अगर पता चल जाए कि ये एग्जाम को कितना फायदा है तो ये हॉल पूरा भर जाता है। अगर आप कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते हो, बेसिकली तो बिजनेस करते हो, तो आपको महीने की एक फिक्स इनकम होती है, आपके पास बड़ी से बड़ी बस BMW कार भी क्यों ना हो, आप अगर जाओगे रोड पे तो आपको ट्रैफिक वाला रुका दे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, अगर आप IAS ऑफिसर हो, तो वही जो रुकाने वाला है आपकी गाड़ी को जगह बनाएगा, आपके पास पावर होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है ये ऑफिसर डिसाइड करते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम था, आपको पता होगा, आपके एरिया में एंट्री बंद थी, कोई तो कुछ कौन आ सकता है कौन जा सकता है, तो सर्कुलर निकल रहा था इतने बड़े इलाके में कौन आएगा कौन जाएगा, कौन घर से बाहर निकलेगा कौन नहीं निकलेगा, ये डिसाइड करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, वो यूपी सिलेक्ट करते हैं। तो BMC कमिश्नर है वो IAS ऑफिसर है, मुंबई के कमिश्नर है पुलिस कमिश्नर वो IPS ऑफिसर है। परमिशन चाहिए आपको ग्राउंड की रैली कराने की, इसकी परमिशन चाहिए, कौन देता है, एक IPS ऑफिसर। तो आपको रैली निकालने की जाना है, कुछ करना है, कौन परमिशन देगा, एक IPS। जो कुछ भी बनता है इस इलाके में, नया काम शुरू करना, ये पुराने को कंटिन्यू रखना है, ये सब काम ऑफिसर्स करते हैं। इसके साथ अपने गवर्नमेंट इनको पावर भी देती है, इनकी फैसिलिटीज भी देती है, और फिर एक कंप्लीट लाइफ स्टाइल हो जाता है इनका चेंज। ये अवेयरनेस हमारे बच्चों में आना चाहिए। इनको लगता है फिर आगे देखिए ये पता नहीं कौन लोग होते कहाँ से आते हैं, जो ऐसे गरीब इलाकों से आते हैं बच्चे, उनको खोज खबर ही नहीं होती, हर छोटी सी बात को वो लोग कुछ एस्पायर ही नहीं कर पाते। तो ये हमारा काम ये है कि बच्चों के एटलीस्ट जहन में ये बात है कि ऐसा जो कुछ एग्जाम होता है, आप लोग अपने आप को कमतर ना समझें और इस एग्जाम में लगे। और बहुत सही एग्जाम के अलावा भी मैं कहूँगा कि खाली ये एग्जाम नहीं है, दुनिया में हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है स्कूल वगैरह की, बच्चे बड़े बड़े अजायब हैं, मतलब अपने छोटे नहीं देखेंगे, बस 15वीं पास करनी है, नौकरी करनी नहीं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, इस फील्ड को भी चूज करो, उसमें बेस्ट बनने की ट्राई करो, और पॉसिबल है, बहुत बहुत पॉसिबल है। बड़े से बड़े जो भी आज हम देखते हैं पोजीशन पे है, तो उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको कोई आम इलाकों से आते हैं, बहुत बेसिक ग्राउंड लेवल से कहीं ना कहीं शुरुआत की है, जो कि आज बड़े बड़े औहदों पे है, वो कोई बड़े बड़े घरों के बच्चे नहीं है, बहुत बेसिक से ही लोगों ने शुरुआत की है, ट्रैवल किया है, स्ट्रगल किया है। अगर आप उनकी जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तो हमारे जैसी, अब मेरी स्कूल में हमारे इलाके के सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी भी स्कूल आप लोग जैसी स्कूल में पढ़ा हो, नॉर्मल स्कूल में, उनको कभी जहन में नहीं था कि ऐसा कुछ भी कर सकते, लेकिन हिम्मत करना है हमारा काम है, बड़े अजायम करके उनमें लगे रहना हमारा काम है। अगर हम लगे नहीं रहेंगे ना तो ये और लग जाएगा। जल्दी की इनकम के चक्कर में हमें क्वालिटी चीज खो देते हैं। अभी आज हमारे पास अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, अच्छे इंजीनियर होना चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए काम है। और कभी आप जाओगे कहीं बड़े इदारे में, कहीं बड़े मेडिकल कॉलेज में, वहाँ मालूम पड़ता है डॉक्टर है बहुत बड़े, वो गवर्नमेंट के, कितना खुशी होगी आपको, बड़ा प्राइड से बोलेंगे ना ये डॉक्टर फलाना गवर्नमेंट के। कोई बड़े इंजीनियर मिले, कितनी बड़ी ब्रिज बन रहा है, बड़ा मालूम पड़ा वो ब्रिज का आर्किटेक्ट जो है और इंजीनियर वो गवर्नमेंट से, बड़ा खुश होंगे आप।
ये खुशहाली होंगे, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि हमारे बच्चे भी वो बने कल को, क्यों ना वो हमारी ही बेटी वो डॉक्टर बने जो गवर्नमेंट की ओर से फेमस है, क्यों ना हमारा ही बेटा वो इंजीनियर बने जो गवर्नमेंट का है और ब्रिज बना रहे। तो उसकी जो कोशिश होती है वो अभी से डालनी पड़ती है, प्राइमरी एजुकेशन, और बच्चे पे भरोसा करो। बच्चों पे हम बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते कि भाई कर नहीं पाएगा। इस एग्जाम में मैंने एक चीज देखी और बाकी एग्जाम में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये एग्जाम सारे जुनून के होते हैं। भले आप अच्छा बैकग्राउंड नहीं, आप देखोगे बहुत से हमारे पहचान की यहाँ पे हमारे सीनियर है गौहर हसन IPS, वो 12वीं 2 बार दी, 12th में 1 बार फेल हुए, दूसरी बार में पास। पढ़ाई ठीक से तभी नहीं की, लेकिन 15वीं के बाद उन्होंने जान लगा के मेहनत की। अब वो IPS है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है नांदेड़ में। क्यों मेहनत की? हमने इस साल जो एग्जाम हुआ, बहुत से ऐसे बच्चे जो BSc बैकग्राउंड थे वो पास हो गए, और बहुत से बच्चे जो बड़ी बड़ी आला कॉलेजेस के हैं वो फेल हो गए। तो इसमें ये नहीं कि आपकी तालीम कहाँ से आती है, आप कहाँ से आती है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर नहीं करता। आप में जुनून कितना है, आप में शौक कितना है इस एग्जाम को पाने का, किसी चीज को हासिल करने का शौक कितना है आपको, कि आपको नींद नहीं आ रही, आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी पढ़ाई नहीं होती, आपका दिल उदास है कि आज मेरी पढ़ाई करूँगा। ऐसा अगर आपके पास शौक है और बच्चे में ऐसे जुनून है, तो आप अपने बच्चे पर पूरा भरोसा कीजिए, ये हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, तो पढ़ाई हम बराबर ठीक से कर नहीं पाते। अगर आपने 15वीं पास कर ली, जो भी मार्क्स से आपने 15वीं पास कर, UPSC जितनी भी एग्जाम होती सरकारी, उनमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती कि इतने ही परसेंटेज आने चाहिए आपके 15वीं में, तो आपको हम देंगे। सबको ऊपर मौका देते हैं, जिसको आना ये फॉर्म भरो, और ये लेवल का नॉलेज चाहिए हमको। अगर आप अपने आप को साबित कर दिए कि हमारे पास इस लेवल का नॉलेज है, तो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हो, म्यूनसिपालिटी स्कूल से पढ़े हो, उर्दू में पढ़े हो, इंग्लिश में पढ़े हो, मराठी में पढ़े हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको क्वालिटी बच्चे चाहिए। और ये बात हिस्ट्री में भी लिखी हुई, अगर बच्चों जिनको उर्दू आती है और वो अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं, तो बेसिकली उनको भी पता ही होगा कि कुछ क्वालिटी चाहिए होती है लीडरशिप की। लीडर भी किसी को ऐसा नहीं बना देते कि आप हमारे लीडर बन जाओ, कल से आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप लीडर बन जाओ। कुछ क्वालिटी चाहिए होती है। तो अल्लामा इकबाल को पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, ये लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये भी UPSC भी यही कहता है, ये क्वालिटीज लेके आओ, हमारी क्वालिटीज है, हम आपको लीडरशिप पोजीशन देंगे। लेकिन हम हिम्मत नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज हमको हमारा जो दायरा है बहुत छोटा है। हमारा दायरा कैसा होता है कि ये करना है, वो करना है, क्योंकि कभी कहीं हमारी ही है। जैसा कि ये चल रहा है एसोसिएशन का, अब ये रिजल्ट आया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों को डायरा का वहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाए। अभी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क बाकी हमारे इलाके में, जैसा कि मैंने भी डोगरी में कोशिश की है, चालू की है, उससे बड़ी आबादी तो यहाँ पे है और काफ़ी एक कॉन्सनट्रेटेड आबादी है, सेम इलाका है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ऐसी लाइब्रेरी बड़ी, जरूरी नहीं कि UPSC के लिए, एक आम लाइब्रेरी, बड़ी सी लाइब्रेरी हो जहाँ कम से कम 100-200 बच्चे बैठ सके, कुछ भी पढ़ना है वो पढ़े, अपना स्कूल की पढ़ाई करें, कॉलेज की पढ़ाई करें, मेडिकल की तैयारी करें, लॉ की तैयारी करें। लेकिन एक जगह रहेगी ना कि पढ़े लिखे बच्चों को बता रहे हैं कि जाना क्या है। अभी आप किसी इलाके में किसने नियत किया तब तो कुछ बनना है, वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा पूछने की? तो जगह ही नहीं। एक लाइब्रेरी रहेगी, उसको पता रहेगा कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाके एक दिन बैठना है, यहाँ कोई ना कोई मुझे दिख जाएगा जो ये किताब पढ़ रहा है जो मुझे चाहिए, तो मैं उससे बात कर लूँगा, एक जहन में आइडिया मिल जाएगा। और बड़ा ही आसान होता है हर चीज़ को हासिल करना। गरीबी कोई बड़ा पर्सपेक्टिव ले करती है। हाँ, माल की गरीबी होती है, गरीबी की बहुत सारे टाइप है। एक होती है माल की गरीबी, तो अगर आप मेरिट वाले बच्चे को ना, जैसा कि मेरे को शुरू में दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, मैंने पहला प्रेजेंस सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट देखती है, बाकी जो भी लोग होते हैं NGOs वगैरह, वो देखते हैं कि भाई बच्चे में क्वालिटी है क्या, बच्चे में क्वालिटी है तो वो वाला मुद्दा खत्म हो जाता है। आपको स्कॉलरशिप में एडमिशन मिल जाती है, आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। कुछ गरीबियाँ हैं जो इस एग्जाम में बहुत नुकसान देती है। एक होती है गरीबी ऑफ नीयत, नीयत छोटी करना, बड़ा वकील है नीयत करने, बड़ा इरादा ही नहीं करना है, तो ये गरीबी आपको नुकसान है। दूसरा होता है मेहनत की गरीबी, आप मेहनत करने में बड़े गरीब हो, आपको मेहनत की नहीं जाती, आपको आराम चाहिए, आपको घर पे रहना है और कुछ मकाम भी हासिल करना है, घर छोड़ना ही नहीं है आपको। घर पे पढ़ाई नहीं हो पाई तो बड़े बड़े एग्जाम है, क्योंकि हमारे घर इतने बड़े नहीं होते कि बच्चों के पढ़ने का अलग कमरा है जो बाहर से लॉक हो जाता है और उसमें आवाज़ नहीं जाती, डिस्टर्बेंस होता ही है।
ایسے ماحول میں پڑھائی نہیں ہو پاتی. کچھ الگ کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم جیسا رہ رہے ہیں ویسے ہی رہیں اور اچانک سے ہم کو ایک بڑی کامیابی مل جائے. نہیں, تھوڑا تو ایفرٹ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اور جو آج ہمارے پروگرام میں جو آئے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کا بھلا ہو, جو کسی ادارے جیسے اس علاقے میں لٹریسی ہے وہ ختم ہو, لوگ بڑے سپنے دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ سب سپنے دیکھنے والے کچھ نہ کچھ بن جائیں گے, لیکن اینٹری سے ڈائریکشن مل جائے گا ان کو کہ اس دشا میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں. لائر بھی بن سکتے ہیں 12ویں 15ویں کے بعد, میڈیکل میں بھی جا سکتے ہیں نیٹ کر کے, انجینئر بھی بن سکتے ہیں اچھے کالج سے جا کے. ایم پی ایس سی کے ایگزام ہوتے ہیں, یو پی ایس سی کے ایگزام ہوتے ہیں, ایس ایس سی کے ایگزام ہوتے ہیں, سی جی ایل کے تو گورنمنٹ لیتی ہے. اس سے آپ کو پتہ ہی نہیں. ابھی آج یہ تحریک شروع ہوگی دھیرے دھیرے, تو بچوں میں ایک اویئرنیس آئے گی کہ ایسا بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. کچھ وقت بعد رزلٹ آئے گا. جو ہمارے پاس اتنا دکھ رہا ہے, گورنمنٹ میں اتنی پوٹینشیل ہے, اتنی استعداد ہے کہ اگر بچے ٹھیک سے پڑھنے لگ جائے نا, تو جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں نا ان کو کے لیے اسٹیج بنانا پڑے. یہ اسٹیج پہ بیٹھ جائے ہے, ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ کہاں ویسٹ ہو رہا ہے؟ ناکے پہ. لائبریری نہیں ہے, ایٹ لیسٹ لائبریری لے گی تو بچے لائبریری میں جا کے بیٹھیں گے. اب ناکوں پہ بیٹھتے ہیں اور پڑھائی سے بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے. بہت سے بچے ہمارے ایریا میں سوچتے ہیں کہ پڑھائی کون کرے گا, اتنا مشکل کام ہے. پڑھائی سب سے آسان کام ہے. آپ کو کتاب بیٹھ کے پڑھنا ہے اور آپ کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھائی بہت مشکل ہے, انہوں نے مشکل چیزیں دیکھی نہیں دنیا میں. لوگ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹے کیسے پڑھ لیتا ہے وہ لڑکا, انہوں نے کبھی کیا نہیں. وہ ناکے پہ خالی بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بہت مشکل کام کرتے ہیں. یعنی 12 گھنٹے مزدوری کر کے دیکھو تو معلوم پڑے گا پڑھائی کتنی آسان کی. وہ کتاب کے پنے پلٹنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو. وہ مار کا کارٹون یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو تو معلوم پڑے گا یہ مشکل ہے کہ کتاب کے پنے پلٹنا مشکل. پڑھائی آسان کام ہے اور یہ بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ کچھ لے گا نہیں, آپ سے صرف دے گا ہی دے گا. آپ کو علم دے گا, آپ کو ڈائریکشن دے گا, آپ کو سمجھ بوجھ دے گا, آپ کو ذہن دے گا, آپ کو ڈائریکشن دکھائے گا. اور اس میں ماں باپ اپنے بچوں کا سپورٹ بھی کرے. ماں باپ کا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. میری فیملی کا سپورٹ نہیں ہوتا میری بھی ہمت ٹوٹ جاتی. لیکن گھر والے اگر کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھو, جو بھی آپ کو چاہیے کرتے. اور ہمت رکھنی چاہیے گھر والوں کو. جب گھر والے ہمت ہار جاتے ہیں نا تو بچہ تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے. بچے کو والے فکر آ جاتی ہے گھر پہ کیا بولوں. جیسے کہ جب میرا رزلٹ آتا نہیں تھا تو مجھے رزلٹ میں پیریڈ میں بڑا دقت ہوتی تھی, ارے گھر پہ کیا بولوں, یہ نہیں ہوا. لیکن گھر میں اتنا اچھا ماحول تھا کہ گھر پہ معلوم پڑتا تھا کہ میں نہیں ہوں, میرا نہیں ہوا ہے. تو بڑا ہی کوارڈینی, بڑا ہی پیار سے لوگ بولتے تھے ٹھیک کوئی بات نہیں, ایک اور اٹمپٹ ایک بار دیکھے دیکھو. تو اس کو لگ رہا ہے نا تو کر دے گا. تو نے کہا ہاں مجھے موقع رہتی دیکھیے ایک بار ہو جائے گا. تو ہم کو یہ جو محنت ہے نا ہمارے بچوں کو لے کے آنی, سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو 10ویں 12ویں کے بچے ہمارے یہ بڑا ہی خوش ہو جاتے ہیں 10ویں پاس کر کے کہ آپ کالج میں جائیں گے, ابھی انجوائے کریں گے. 12ویں پاس کر کے خیال آتا ہے کہ آپ تو بس 12ویں پاس ہو گیا ہوں, اب کالج جاؤں گا, بائک لوں گا, اب ذرا ٹائم شروع ہوتا ہے یہاں سے انجوائمنٹ. ان بچوں کو بٹھا کے ہمارا مین کام ہے ان کو سمجھانا. ہم ان کو اوارڈ دیتے ہیں, ان کی تعریف شاباشی کرتے ہیں. ہمارا کام اصل میں اب شروع ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. ان کو بٹھا کے بتانا ہے کہ اب کیا کرنا ہے یار. ہر ایک خبر والا دوست ہے آپ پوچھتے کیا بنے گا کیا بنے گا. تو اس سے اچھا کام نہیں کہ سب مل کے ایک جو کچھ وکیلوں کو بلائے, کچھ ڈاکٹرس کو بلائے, کچھ انجینئرس کو بلائے, کچھ افسروں کو بلائے, الگ الگ شعبے کے لوگوں کو بلائے, ان کو سیمینار کریں, ان کو بتائیں کہ ہم جو بنے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے, اس میں یہ فیسلٹی ملتی ہے, اس میں اتنا پیسہ ملتا ہے, اتنی پاور ملتی ہے, اور اس طریقے سے آپ یہ بن سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوگی نا دھیرے 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 50 100 50 جتنے بچے بنیں گے تو وہ ایک کلچر ڈیولپ ہوگا. ہمارے ایریا میں بھی ایسے ہی ماحول ہے. تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا یہ آپ لوگ بدل سکتے ہیں. جو ماں باپ ہیں اور جو بچے اپنے دوستوں سے بات کر کے, ماں باپ اپنے گھر پہ جا کے بتا کر کے, یہ بہت ضروری چیز ہے. ضروری کی چیز ہے جو آپ کے اپنی ابا نے ایریا دیکھا یا گورنمنٹ نے دیکھا ہے اور جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پورا الگ ہے. تو پہلے کے لوگوں نے دیکھا علاقہ تو اتنی فیسلٹی نہیں تھی, اتنی سویدھائیں نہیں تھی, اتنا اچھا روڈ, اتنا کنیکٹیوٹی نہیں تھا, الگ الگ علاقوں میں تھا. ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو فیسلٹی اچھی ہے, گھر بھی آپ لوگ کو اچھا مل رہا ہے, کنیکٹیوٹی بھی ہے, فلائی اوور بن گیا ہے ممبئی جانے کے لیے مین. اور جو آپ کے بچے آئے گے نا نیکسٹ جنریشن جو ہوگی یہ اور نیا ایریا دیں گے اور ڈیولپ. تو اس میں آپ کا کیا رول رہے گا؟ اگر آپ سمجھ پہ جاؤ گے,
अच्छे पोजीशन पे जाओगे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, टीचर्स बनोगे, तो जो कल का इंडिया है ना वो आप अपने हाथ से शेप कर सकते हो। अगर आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, IAS IPS ऑफिसर बन जाओगे, तो कौन सा ब्रिज कहाँ से जाएगा, किस इलाके में रोड जाएगी, कहाँ कहाँ पे नल पानी जाएगा, कहाँ पे डंपिंग ग्राउंड होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये आप डिसाइड करोगे। तो आप खाली बैठ के कंप्लेंट नहीं करोगे, आपके हाथ में इतनी पावर होगी कि आप साइन करके चीज़ों को बदल सकते हो। तो हमको वो बड़ा एम करना है। और ये एग्जाम सिर्फ काबिलियत मांगता है, अपने दिमाग से सारा चीज़ें निकालने लगे। कोई कंप्लेंट की मेंटेलिटी हटा दो, कंप्लेंट करना ही नहीं किसी चीज़ से, कुछ चीज़ बदलनी है, मेहनत करो, पोजीशन पे जाओ और बदल दो। बैठ के कंप्लेंट करने से क्या होगा, आप अपना जहर भी वो करोगे और बर्बाद भी करोगे। तो मैं गवर्नमेंट वालों से इतना कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ इंशाल्लाह थोड़ा टाइम बाद फ्यूचर में कभी, तो इसलिए आओ कि इस बच्चों स्टेज पे आप सेलिब्रेशन करा रहे हो बच्चों का जिन्होंने कुछ हासिल कर लिया है लाइफ में, कोई लॉयर बन के आया है, कोई डॉक्टर बन गया है, किसी ने कोई एग्जाम निकाला है, जो खिदमत में गए हैं। तो आई होप कि मुझे ऐसा मौका मिले फ्यूचर में जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ। ठीक है, थैंक यू।